प्रभावशाली परमेश्वर, काम तेरे जो अद्भुत है, मैं पूरे दिल से भजूंगा। लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में, जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में, लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में, जो कुछ
कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बातों के लिए, मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। के लिए धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा, हर एक बात के लिए मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा, मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ, शरण में आकर मैं धन्य हुआ, जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। రెండవ పాటగా సాంగ్ నంబర్ 199, పాట సంఖ్య 199. ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు, ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు, స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు, స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు. ప్రభు యేసు నిన్ను పూజింతును, ప్రభు యేసు నిన్ను పూజింతును, మనసార నిన్నే కీర్తింతును, మనసార నిన్నే కీర్తింతును. ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు, ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు. భరించితివినా రోగములన్, భరించితివినా వ్యసనములన్, భరించితివినా రోగములన్, భరించితివినా వ్యసనములన్. అరిగితివి నాకై కలువరికి, అరిగితివి నాకై కలువరికి, పరిహారించితివి పాప శిక్ష, పరిహారించితివి పాప శిక్ష. ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు, ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు, స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు, స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు. ప్రభు యేసు నిన్ను పూజింతును, ప్రభు యేసు నిన్ను పూజింతును, మనసార నిన్ను కీర్తింతును, మనసార నిన్నే కీర్తింతును. ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు, ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు. నా అతిక్రమములకై గాయపడి, నా దోషములకై కొట్టబడి, నా అతిక్రమములకై గాయపడి, నా దోష
నేత్రములకై కొట్టబడి చిందిన సిలువా రక్తముల చిందిన సిలువా రక్తముల నా దారిద్రము తొలగించితివి నా దారిద్రము తొలగించితివి ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు స్తుతి గీతములకు పాత్రుడవు స్తుతి గీతములకు పాత్రుడవు ప్రభు యేసు నిన్ను పూజింతును ప్రభు యేసు నిన్ను పూజింతును మనసారా నిన్నే కీర్తింతును మనసారా నిన్నే కీర్తింతును ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు. పాట సంఖ్య 132 పాడుకుందామండి. పాట సంఖ్య 132. పాట సంఖ్య 132. ఇది కూడా అండి మనము పాట హిందీలో ఉంటుంది, తెలుగులో మనము అనుసరించి పాడుకుందాం దయచేసి. पवित्र जो सदा स्थिर है हमारी समर पुनरुत्थान वो हमारा जीवन और रक्षक वो है हमारी समर पुनरुत्थान वो हमारा जीवन और रक्षक वो है महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है. स्थान में निवास करता वो पवित्र है ऊंचे पर अपवित्र स्थान में निवास करता वो पवित्र है फिर भी वो खेदित नम्र हृदय में वास वो करता है रहता है फिर भी वो खेदित नम्र हृदय में वास वो करता है रहता है हमारे ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है.
के लिए हर दिन हम पेड़ की नाई खा धोते हैं, फिर भी वो प्रेम किया उस प्रेम के कारण जयवंत है, जय पाई है। फिर भी वो प्रेम किया उसके प्रेम के कारण जयवंत है, जय पाई है। महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है, महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। भरमाने वाले दोषी हैं, शोकित हैं और कंगाल हैं, फिर भी हम सच्चाई, जीवन, आनंद, धन, संपत्ति सब कुछ पाया। भरमाने वाले दोषी है, शोकित है और कंगाल है। भरमाने वाले दोषी है, शोकित है और कंगाल है, फिर भी हम सच्चाई, जीवन, आनंद, धन, संपत्ति सब कुछ पाया है। फिर भी हम सच्चाई, जीवन, आनंद, धन, संपत्ति सब कुछ पाया है। महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है, महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। गिरी हुई हालत हमारी है, अंधकार के वश हम वश में हैं, फिर भी हम उठेंगे जरूर। यहोवा हमारी ज्योति है, उद्धार है। गिरी हुई हालत हमारी है, अंधकार के हम वश में हैं। गिरी हुई हालत हमारी है, अंधकार के हम वश में हैं, फिर भी हम उठेंगे जरूर। यहोवा हमारी ज्योति है, उद्धार है, फिर भी हम उठेंगे जरूर। यहोवा हमारी ज्योति है, उद्धार है। महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है, महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। मसीह के कारण हर दिन हम निंदित होते रहते हैं, फिर भी वो जय के उत्सव में हम सबको लिए फिरता है। स्तुति है। मसीह के कारण हर दिन हम निंदित होते रहते हैं, मसीह के कारण हर दिन हम निंदित होते रहते हैं, फिर भी वो जय के उत्सव में हम सबको लिए फिरता है। स्तुति हो, फिर भी वो जय के
एक उत्सव में हम सबको लिए फिरता है। स्तुति हो महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। हमारी समर पुनरुत्थान वो हमारा जीवन और रक्षक वो है। हमारी समर पुनरुत्थान वो हमारा जीवन और रक्षक वो है। महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। రండి ప్రభువును ఆరాధించక ముందుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి కొన్ని మాటలు మనం చూసుకొని అట్టి రీతిగా ఆత్మతో సత్యంతో ప్రభుని ఆరాధించడం కొరకై ప్రభు మనకు సాయం చేయను గాక. కీర్తనలు 115 113 కీర్తన, సామ్స్ 113 verse 1. కీర్తనలు 113 1వ వచనము. మనమందరం కలిసి గట్టిగా బిగ్గరగా మన భాగం మనము చదువుకుందాం. యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా సేవకులారా ఆయనను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ప్రభు సహాయం నిమిత్తము ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి తలలు వంచండి. ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మీ పాదములకు వందనములు. మరొకసారి 113వ కీర్తన మొదటి వచనం బట్టి స్తోత్రాలు. యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ప్రభా, మీరు యెహోవా దేవుడిగా ఉంటున్నారు. మీరేమై ఉంటున్నారు ప్రభా, గుర్తనేటి వారమై అనుభవపూర్వకంగా తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతించి మిమ్మల్ని కనపరచడం కొరకై ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడాల్సింది కోరుచున్నాం. ఓ ప్రభా, చేరువచ్చిన వారందరికి స్తోత్రాలు. ఇంతవరకు పాటల ద్వారా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చిన నోటికి స్తోత్రములు ప్రభా. నాయనా, మరి కొంతసేపు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుండగా తండ్రి నాయన ఆత్మతో సత్యంతో నేను ఆరాధించడం కొరకై మా హృదయాలను మీరు సిద్ధపరచవలసిందే కోరుచు, నన్ను కూడా ఒకసారి చిలువు చట్టం మరుగుపరిచి నోటు బరువును వాడుకోమని యేసు నామమున వచ్చినాం తండ్రి, ఆమెన్. మనం వాక్యంలోనికి వెళ్ళక ముందు మనం బైబిల్ పల్లవి పాడుకుందామండి. బైబిల్ పల్లవి దయచేసి మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ మీరు బైబిల్ ఎత్తి ఈ యొక్క యేసుని వాక్కు నిత్యము నిలిచును నేర్చుకుంటూ ఈ బైబిల్ పల్లవి పాడుకుందామండి. హిందీ మొదట తెలుగు, తర్వాత హిందీ. యేసుని వాక్కు నిత్యము నిల్చున్, ఏమి మారినన్ పొల్లు పోదు. భూమ్యాకాశముల్ గతించినాను, మారాజు పల్కు మారాదు. खुदा के वायदे नहीं टलेंगे, जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे. अगर बुझ जाए आसमान के तारे, तो भी ये वायदे रहेंगे. తెలుగులో మరొకసారి పాడుకుందాం. తెలుగులో యేసుని వాక్కు నిత్యము నిల్చున్, ఏమి మారినన్
పొల్లు పోదు భూమ్యాకాశముల్ గతించినాను మారాజు పల్కు మారాదు खुदा के वायदे नहीं टलेंगे जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे अगर बुझ जाए आसमान के तारे तो भी ये वायदे रहेंगे। చదవటువంటి మరి ఈ లేఖన భాగంను ప్రభువును ఆశ్రయించి మరి మనకు అర్థమయ్యేలాగున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. మొదటి వచనము చదువుతారండి ఎవరైనా? 113 మొదటి వచనము. యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా సేవకులారా ఆయనను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ఓ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఈ యొక్క మరి కీర్తన ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి పస్కా పండుగను గురించి సంబంధించినదిగా మరి బైబిల్ యొక్క చరిత్రలో రాయబడినట్టుగా బైబిల్ పండితులు మరి చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మరి ఈ కీర్తన స్తుతితో ఆరంభించబడింది, ఈ కీర్తన స్తుతితో ముగించబడింది. రండి 9వ వచనము చదవండి. 9వ వచనము, 113 9వ వచనము. ఆయన సంతులేని దానిని ఇల్లాలుగాను కుమారుల సంతోషము గల తల్లిగాను చేయును, యెహోవాను స్తుతించుడి. యెహోవాను స్తుతించుడి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆరంభించబడింది యెహోవాను స్తుతించుడి. 113వ కీర్తన మొదటి వచనము యెహోవాను స్తుతించుడి. 9వ వచనముతో ఈ కీర్తన ముగించబడింది యెహోవాను స్తుతించుడి. యెహోవాను స్తుతించుడి. అయితే యెహోవా అంటే ఎవరు? యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఈ రెండు విషయాల గురించి మనము ధ్యానించుకొని మనము ప్రభువుని మనము ఆరాధించుకుంటాం. యెహోవాను స్తుతించుడి. ఒక ప్రశ్న, యెహోవా అంటే ఎవరు? రండి నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయము 14వ వచనము. యెహోవా అంటే ఎవరు? 13వ అధ్యాయం నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 14. యెహోవా అంటే ఎవరు? 14వ వచనం చదవండి. అందుకు దేవుడు, నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నానని మోషేతో చెప్పెను. మరియు ఆయన ఉండునను వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని నీవు ఇశ్రాయేలీలతో చెప్పవలెను అనెను. చాలండి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము యెహోవాను స్తుతించుడి. అయితే యెహోవా ఎవరు? దేవాది దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసముగా మరి అక్కడ ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారికి అబ్రహాం, ఇస్సాకుల, యాకోబు దేవుడు అంటే యెహోవా దేవుడు మరి వారికి చెప్పిస్తున్నాడు, మిమ్మల్ని నేను విడిపిస్తాను. వారి యొక్క మూలుగులను విన్నాడు. విని వారిని విడిపించట కొరకై మోషేను వారి యొద్దకు పంపుతూ చెప్తాడనమాట. ఎప్పుడైతే మోషేకు ప్రత్యక్షమై నీవు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి నువ్వు వారితో మాట్లాడమని చెప్పినప్పుడు మరి మోషే దేవునితో చెప్తాడు, ప్రభువా నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఏ దేవుడు నిన్ను పంపాడు అన్నప్పుడు నేను వారికి ఏమని చెప్పాలా? ప్రభువా నీ పేరు ఏంటి అని మోషే దేవునితో చెప్పినప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై మోషేతో చెప్పబడినటువంటి ఈ యొక్క సందర్భము చూడండి. 13వ వచనము దయచేసి 3:13. మోషే చిత్తగించుము, నేను ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు వెళ్ళి వారిని చూచి మీ పితరుల దేవుడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని వారితో చెప్పగా వారు ఆయన పేరేమి అని అడిగిన ఎడల వారితో నేనేమి చెప్పవలనని దేవునిని అడిగాను. మోషే దేవునితో అడుగుతున్నాడు,
ప్రభువా వారు నీ పేరు ఏమి అని అడిగితే నేనేమి చెప్పాలి ప్రభువా అన్నప్పుడు దేవుడు మోషకు ప్రత్యక్షమై అప్పుడు చెప్తాడనమాట, యెహోవా అనగా రండి, యెహోవా అనగా ఉన్నవాడును అనువాడునై ఉన్నాడు. అది టుడే వి కేమ్ టు వర్షిప్ ద లార్డ్. మరి మనం చూసినట్టయితే ఐయామ్ హూ ఐయామ్, ఉన్నవాడిని అనువాడిని మనము ఆరాధించడానికి వచ్చిన వాడుకుంటున్నాం. యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవాను స్తుతించుడి అనగా ఉన్నవాడు అని అర్థం, ఉన్నవాడు అనువాడు అని అర్థం. మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరమార్థము యెహోవాను స్తుతించుడి అనగా ఉండేటువంటి దేవుడు, మరి అనువాడైనటువంటి దేవుడుగా ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. ఇదే నూతన నిబంధనలు మనం చూసినట్టయితే న్యూ టెస్టిమెంట్ లో హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 8వ వచనం కూడా చూస్తుంటే మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇదే ఆ మాటకు అర్థము. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక రండి, 13వ అధ్యాయము 8వ వచనం. యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు. అవును, యుగ యుగములకును ఒక్కడే రీతిగా ఉండును. యెహోవాను స్తుతించుడి అనగా ఆయన ఉన్నవాడును అనువాడు అనగా, మరి నూతన నిబంధనలో కనుక ఇంకా స్పష్టంగా మనం తెలుస్తా అంటుంటే ఈ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నారు. పిల్లారా, మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయము యెహోవాను స్తుతించుడి అనగా ఆయన ఉండేటువంటి వాడు, ఆయన ఉన్నవాడు అనువాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉండేటువంటి ఆ దేవుని మనము మరి ఆరాధించడానికి వచ్చిన వారు కూర్చున్నాం. పిల్లారా, మరి మలాకి 3:6 మనం చూస్తున్నట్టయితే చూడండి, మలాకి బుక్ ఆఫ్ మలాకి చాప్టర్ 3 వర్స్ 6, మలాకి చాప్టర్ 3 వర్స్ 6, మలాకి చాప్టర్ 3 వర్స్ 6. యెహోవా నేను మార్పు లేని వాడను గనక యాకోబు సంతతి వారైన మీరు లయము కాలేదు. యెహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడును. ఫర్ ఐ ద లార్డ్ డు నాట్ చేంజ్ దెర్ ఫోర్ యూ. ఆయన మార్పు లేనిటువంటి వాడు దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. అందుకొరకే ఇంకను మనము లయము కాక ఇంకా సజీవ లెక్కలో మన ప్రభువులను చేర్చేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. పిల్లారా, యెహోవాను స్తుతించుడి. ఎందుకొరకు అంటే ఆయన ఉన్నవాడు అనువాడు అనగా నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉండేటువంటి ఆ దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించడానికి వచ్చిన వాడుకుంటున్నాం. పిల్లారా, మనుషులు మారిపోతారంట. యెహోవా నేను మార్పు లేని వాడను కదండి. మనుషులు మారిపోతారండి కదా. మనుషులు కాలమును బట్టి మారిపోతారు, మనుషులు పరిస్థితులను బట్టి మారిపోతారు. అయితే ఈ దేవుడు యెహోవా అనే దేవుడు ఆయన మార్పు లేని దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. నిన్న నేడు నిరంతరము భూత వర్తమాన కాలములో భవిష్యత్తులో కూడా ఏకరీతిగా ఉండేటువంటి ఆ దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించడానికి వచ్చినట్టుగా ఉంటున్న పిల్లారా, అందుని బట్టి యెహోవాను స్తుతించిడి. ఎందుకంటే చూడండి, మరి కాబట్టి మనము యెహోవాను స్తుతించేటువంటి వారంగా మనం ఉంటున్నాము. ప్రకటన 1:8 చూస్తూ ఉంటుంటే మనకి ఇంకా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ప్రకటన బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 8, రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 8, ప్రకటన 1:8. ప్రకటన అల్ఫయు ఒమేగయు నేనే, వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారియు దేవుడు నాకు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు. చాలండి. అల్ఫాయు ఇంకా మనం చూసినట్టయితే యెహోవాను స్తుతించే. యెహోవా అనగా ఉన్నవాడు అనువాడు, నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉండేవాడు, ఆయన మార్పు లేని వాడు. ఇంకా మనం చూసినట్టయితే యెహోవా గురించి ఆయన అల్ఫాయు ఓమేగాయు, ఆది అంతము లేనటువంటి వాడు. ఆయన వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉండువాడు. వర్తమానం భూత భవిష్యత్, ప్రజెంట్ పాస్ట్ టెన్స్, ఇప్పుడు తర్వాత కూడా యుగ యుగములు కూడా తాను మరి ఉండేటువంటి దేవుడు యెహోవా అనగా. అందుకే మరి దేవుడు మోషేకు ప్రత్యక్షమై నీవు ఇలాంటి దేవుడు మిమ్మల్ని ఐగుప్తు యొక్క బానిసత్వంలో నుంచి విడిపించబోతున్నాడు అని చెప్పన్నాడు. మన దేవుడు ఎవరు? యెహోవా దేవుడు అనగా మరి అల్ఫాయు ఓమేగాయు, వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో కూడా ఉండేటువంటి దేవుడు. ఈ రోజు ఉండి రేపు పోయేటువంటి వాడు కాడు. అయితే యుగ యుగములు సదాకాలము ఉండేటువంటి ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని
విడిపించబోతుంటున్నాడు. అవును ప్రియులారా, నువ్వు నేను కూడా ఒకప్పుడు ఐగుప్తు అనేటువంటి ఈ లోకములో మనం బానిసంగా ఉన్నటువంటి వారికి ఉంటున్నాం. పాపం అనేటువంటి బానిసంగా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క యెహోవా దేవుడు నన్ను విడిపించేట వాడు ఉంటున్నాడు. ఆయన యొక్క నామమును మరి జ్ఞాపకం చేసుకొని ఉచ్చరించడమే ఆరాధన. ఆరాధన అనగానే 2 పాటలు పాడుకొని మనము గంతులు వేయడం కాదు. ఆరాధన హృదయాంతరంగంలో నుంచి వచ్చేది. పెదవులతో హృదయాంతరంగంలో నుండి ప్రభుని ఆరాధించడమే ఆరాధన. ఆరాధన అనగా ఆయన ఏమై ఉన్నాడో వర్ణించడము. వర్ణించడం అనగా యెహోవా అనగా అల్ఫాయు ఓమేగా. యెహోవా అనగా ఆది అంతము లేనటువంటి వాడు. యెహోవా అనగా మరి నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉంటూ జరుగున్నాడు. యెహోవా అనగా ఆయన మార్పు లేనివాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్షిప్. ఆరాధన అనగా ఆయన యొక్క గుణ లక్షణములను వర్ణించడం అండి. పిల్లారా, ఉదయకాల సమయంలో ఆ ప్రభు నిన్ను కూడా ఐగుప్తు అనేటువంటి బానిసత్వం నుంచి విడిపించినట్టయితే నువ్వు నేను కూడా యెహోవాను స్తుతించబద్ధమై ఉంటున్నాం. మొదటిగా మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలో మనం చూసినట్టయితే యెహోవాను స్తుతించుడి. 113 మొదటి వచనం మరొకసారి చదవండి దయచేసి. 113 మొదటి వచనము. ఆయన సేవకులారా యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. చాలండి. మొదటిగా యెహోవాను స్తుతించుడి. రెండవదిగా మనం చూసినట్టయితే 3వ లైన్లో యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఇప్పుడు మొదటిగా చూస్తున్నాం యెహోవాను ఎందుకొరకు స్తుతించాలి. రెండవదిగా మనం చూసుకుందాం యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. యెహోవా నామమును ఎందుకొరకు స్తుతించాలి? మరొక ప్రశ్న. రండి అదే కీర్తన, అదే నిర్గమకాండము, ఎక్సడస్ చాప్టర్ 3:15. యెహోవా నామమును ఎందుకొరకు స్తుతించాలి? రండి నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. మరియు చదవండి. మరియు దేవుడు మోషేతో ఇట్లనెను, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా అనగా అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడునైనా యెహోవా మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పవలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది నా జ్ఞాపకార్థక నామము. ఏం నామం అంట ఇది? యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఎందుకంటే ఈ నామం అంట నిరంతరము నిలిచి ఉండే నామము, తరతరములకు ఇది జ్ఞాపకార్థముగా ఉండేటువంటి నామము. అది తరతరములకు మనము మనకి పిల్లలు, మన పిల్లలు పుట్టబో పిల్లకు, వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో కూడా నిరంతరము ఉండేటువంటి ఈ నామము కలిగినటువంటి దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపించబోతున్నాడు అని దేవుడు మోషేకు ప్రత్యక్షమై ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి వారిని గురించి దేవుడు మోషేతో మాట్లాడినటువంటి సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం ప్రభుని ఆరాధించబోతున్నాం. యెహోవా నువ్వు స్తుతించుడి. రెండవ కారణము యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఎందుకొరకు యెహోవా నామమును మనం స్తుతించాలి అనగా ఆయన నామము నిరంతరము జ్ఞాపకము చేసుకునేటువంటి నామము. పిల్లారా, ఈ రోజు ఉండి తర్వాత మరి రేపు ఇంకొక దేవుని ఆరాధించేటువంటి కాదు. ఎందుకంటే వారు ఈ మోషే ఆ దేవునితో అడుగుతున్నాడు, నీ పేరు నాకు చెప్పు అని ఎందుకొరకు అన్నాడంటే అప్పటికే ఐగుప్తు దేశంలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అనేకమైన దేవుని వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ వచ్చిన వారు ఉంటున్నారు. ఏ దేవుని వల్ల కూడా వారికి విడుదల మరి కలగలేదు. కఠినమైనటువంటి బానిసత్వంలో వారు ఉంటున్నప్పుడు వారిని విడిపించేటువంటి నాదుడు ఎవరు కూడా లేరు. అలాంటి సమయంలోనే యెహోవా నామం కలిగినటువంటి ఈ దేవుడు ఆ మోషే ద్వారా వారిని ఐగుప్తు యొక్క చెర నుండి విడిపించినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నారు. పిల్లారా, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఎందుకంటే ఆయన నామము నిరంతరము జ్ఞాపకార్థమైనటువంటి నామము. నిరంతరము కూడా ఆయన నామము స్తుతించబడేటువంటి మరి నామముగా ఉంటుంది. పిల్లారా, రండి నూతన నిబంధనలో ఈ నామము గురించి మనం చూసినట్టయితే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:21. Ephesians chapter 1 verse 21. Ephesians chapter 1 verse 21. నూతన నిబంధనలో మృతులలో నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యము కంటెను, అధికారము కంటెను, శక్తి కంటెను, ప్రభుత్వము కంటెను ఈ యుగమునందు మాత్రమే కాక రాబోవు యుగమునందు పేరు పొందిన ప్రతి నామము కంటెను ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండపెట్టుకుని ఉన్నాడు. ప్రతి నామము కంటేను ఎంతో హెచ్చుగా, అన్ని నామముల కన్నా పై నామము కలిగినటువంటి
ఈ నామము కలిగినటువంటి ఆ దేవుడు నిరంతరము మన జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి వారంగా ఉంటున్నాము. యెహోవా నామమును ఎందుకు స్తుతించాలి అంటే, ఈ నామము అన్ని నామముల కన్నా పై నామము కాబట్టి. ప్రియులారా, మరి చూసినట్టయితే ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక రండి. అదే ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2:9, ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2:9, ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనము, 9-10. అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో కాని, భూమి మీద ఉన్న వారిలో కాని, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతివాని మోకాలును యేసు నామమున వంగునట్లును, ప్రతివాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకొనున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను. ప్రతి నామము అన్ని నామముల కన్నా పై నామము కలిగినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు పిల్లరా. ప్రతి వాని మోకాలు కూడా యేసు నామమున వంగునట్లు, అన్ని నామముల కన్నా పై నామం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. అందుకే యెహోవాను నువ్వు నేను కూడా స్తుతించబద్దులమై ఉంటున్నాం పిల్లరా. ఎందుకంటే మరి ఏదో రకంగా మన కాలయాపన కాదు, కానీ అయితే ఆయనను వర్ణించడము అంటే ఆయనను అనుభవపూర్వకంగా రుచి చూచి మనము తెలుసుకొని ప్రభువును ఆరాధించబద్దులమై ఉంటున్నాం. చూడండి, అపోస్తల కార్యములు 2:4-12 మనం చూసినట్టయితే, యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోస్టల్ చాప్టర్ 4:12, యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోస్టల్ చాప్టర్ 4, యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోస్టల్ చాప్టర్ 4:12, 4:12 అపోస్తల కార్యములు. మరి ఎవని వలన రక్షణ కలుగదు, ఈ నామమునే మనము రక్షణ పొందవలనని కాని ఆకాశము క్రింద మనుషులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను. యెహోవా నామమును ఎందుకు రక్షించాలంటే, ఈ నామములోనే నేను రక్షణ పొందే వారుగా ఉంటున్నాము. నశించి నాశనమునకు పోయినటువంటి దారిలో ఉన్నటువంటి మనము ఈ నామము పేరట మనకు రక్షణ కలిగిందంట. మరి ఎవరి వలన రక్షణ కలుగదు, ఈ నామముననే మనకు రక్షణ పొందాము ప్రియులారా. ఏ నామం అది? యెహోవా నామము. ఈ లోకంలో ఎవరి వల్ల కూడా మనకు రక్షణ దొరకలేదు. అయితే యెహోవా నామమును బట్టి ఆనాడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా ఐగుప్తు దేశంలో వాళ్ళు బందీలుగా ఉన్నప్పుడు ఏ నామం పేరట వారికి విడుదల కలగలేదు. అయితే యెహోవా నామం పేరటనే వారు విడిపించబడిన వారు ఉంటున్నారు ప్రియులారా. అందును బట్టి నువ్వు నేను కూడా మనం ఆరాధించబద్దులమై ఉంటున్నాము. ఎందుకంటే ఎవరి వలన కూడా మనకు ఈ లోకంలో రక్షణ మరి లేదు. యెహోవా నామమును మనం ఎందుకు రక్షించాలి అనగా, అన్ని నామముల కన్నా మరి పైనామం కలిగిన వాడుకుంటున్నాడు. యేసుక్రీస్తు నామం శక్తి గల నామం, సాటి లేని నామం మధుర నామం. యేసుక్రీస్తు నామం శక్తి గల నామం, సాటి లేని నామం మధుర నామం. చిన్నలు పెద్దలు స్తుతించు నామం, అందరూ కలసి ఆరాధించు నామం. చిన్నలు పెద్దలు స్తుతించు నామం, అందరూ కలసి ఆరాధించు నామం. యేసుక్రీస్తు నామం శక్తి గల నామం, సాటి లేని నామం మధుర నామం. పిల్లారా, యేసుక్రీస్తు నామం శక్తి గల నామం, సాటి లేని నామము, అందరూ కూడా ఆరాధించేటువంటి నామము. మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. యెహోవాను స్తుతించుడి. ఎందుకొరకు స్తుతించాలి మనం చూసుకున్నాం. రండి, కన్క్లూడ్ చేసి మనం ఆరాధించుకుంటాం. యెహోవాను స్తుతించుడి. ఎందుకొరకు స్తుతించాలి అంటే, ఆయన ఉన్నవాడు, అనువాడుగా ఉంటున్నాడు పిల్లారా. నిన్న నేడు ఒకే రీతిగా ఉండేటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. అందును బట్టి మనం యెహోవాను స్తుతించబద్దులమంటున్నాము. అల్ఫా ఓమేగా నేనే, వర్తమాన భవిష్యత్ కాలంలో ఉండేటువంటి వాడు నేనే అంటున్నాడు ప్రభు. అందును బట్టి యెహోవాను స్తుతించేటువంటి వారు ఉంటున్నాము. రెండవ అంశంగా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాము. యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఎందుకొరకు? అన్ని నామముల కన్నా హెచ్చింపబడినటువంటి నామంగా ఉంటుంది పిల్లారా. రెండవదిగా, ఈ నామములోనే నేను రక్షణ పొందుకున్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిన్ను రక్షించడం కొరకై ఈ లోకానికి ఆరాధించిన వాడు ఉంటున్నాడు. కల్వరి శిలువలో తన రక్తమంతా కార్చాడు. నీ కొరకు నా కొరకు తాను కొట్టబడి ఉంటున్నాడు, చీల్చబడి ఉంటున్నాడు. పొందినటువంటి ఆ యొక్క గాయముల ద్వారా, కార్చినటువంటి ఆ రక్తం ద్వారా ప్రభు మనకు
గొప్ప రక్షణ దయచేసిన వాడుకుంటున్నాడు. అందుని బట్టి ఆయన త్యాగమును, ఆయన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకొని యెహోవాను స్తుతిస్తూ యెహోవా నామమును ఘనపరిచి ప్రభుని మహిమపరచబట్టు కొరకై జీవం గల దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. విన్నటువంటి వాక్య పిలుగులో ఒక సోదరుడు, ఒక సహోదరి క్లుప్తంగా దయచేసి ప్రభుని ఆరాధించడం కొరకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. శాశ్వతమైన ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ బంగారు పాదములకు వందనములు నా తండ్రి. గడిచిన దినములన్నింటిలో మీ కృపా హస్తములతో ఆదుకొని ఆదరించి ఈ దినము వరకు సురక్షితముగా సజీవులుగా ఉంచి గొప్ప దేవ మీకు వందనములు స్తోత్రాలు నా తండ్రి. మరి గతించిన వారి కంటే ఎంత మాత్రమును శ్రేష్టమైన వారము కాదు నా ప్రభువా. అయినను నా తండ్రి కేవలం మీ ప్రేమ కృపతో నా ప్రభువా ఇంతవరకు కాపాడుతూ వస్తున్నావు నా తండ్రి. అందును బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రాలు నా తండ్రి. అంతేకాకుండా నా ప్రభువా మా కుటుంబాన్ని, మా సంఘాన్ని ప్రభువా అనుదినము నా తండ్రి మీ కృపలో కాపుదలలో నా తండ్రి భద్రపరుస్తూ వస్తున్నావు నా తండ్రి. అందును బట్టి వందనములు స్తోత్రాలయ్యా. మరి ఈరోజు వాక్యానుసారంగా నా ప్రభువా కీర్తనలు 113:1 ప్రకారం నా తండ్రి యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా సేవకులారా యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి అని ఇచ్చిన వాగ్దానమును బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రాలు నా తండ్రి. అవును నా తండ్రి ఉన్నవాడను అనువాడను నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడివై ఉంటున్నావు నా ప్రభువా. అందును బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రాలు నా ప్రభువా. మీ ప్రేమలో నా తండ్రి ఎప్పటికీ నా తండ్రి ఎన్నటికీ మార్పు లేకుండా నా తండ్రి మాపై చూపిస్తూ వస్తున్నావయ్యా. అందును బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రాలయ్యా. అన్ని నామముల కంటే నా ప్రభువా హెచ్చైన నామం నా తండ్రి మీది. అంతేకాకుండా నా ప్రభువా మీ నామంలో నా ప్రభువా మాకు అందరికీ నా ప్రభువా రక్షణను దయచేసిన తండ్రి. అందును బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రాలు నా ప్రభువా. ఆ కలువరిగిలో మీ అమూల్యమైన ప్రాణాన్ని రక్తాన్ని మా కొరకై ధారపోసావు తండ్రి. అందును బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రాలు నా ప్రభువా. హేతువు లేని ప్రేమను ప్రభువా మాపై చూపిస్తున్నందుకు నా ప్రభువా ఏమి ఇవ్వగలము నా తండ్రి. ఏమి ఇవ్వలేమని ఒప్పుకొనుచు నా తండ్రి విరిగి నలిగిన హృదయంతో ఈ చిన్న స్తుతి ఆరాధన అర్పిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. కృపగల తండ్రి, జీవం గల దేవా యేసయ్య నీకే వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి. నాయన ఇప్పటివరకు మమ్మల్ని కాచి కాపాడే తండ్రి నాయన, ఆరోగ్యకరమైన రకాల కింద తండ్రి నాయన భద్రపరుస్తు తండ్రి నాయన. నిన్న నేడు రేపు ఒకే రీతిగా ఉన్నవాడు తండ్రి నాయన మీకే వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన. అలాగే తండ్రి నిలబెట్టబడిన దాసుని బట్టి వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన. మీ యొక్క మాటలు తండ్రి నాయన మీ యొక్క సేవకుడి నోట్లో ఉంచి తండ్రి నాయన ఉంచి తండ్రి మమ్మల్ని హెచ్చరించిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి. అలాగే తండ్రి ఉన్నవాడు అనువాడు తండ్రి నాయన నిన్న నేడు ఒకే రీతిగా ఉన్నవాడు తండ్రి. ఆల్ఫాయు ఒమేగా నువ్వే తండ్రి నాయన. అన్ని నామముల కంటే తండ్రి హెచ్చింపబడినది మాకు రక్షణ తండ్రి నాయన. మీ నామంలో తండ్రి నాయన అనుగ్రహిస్తున్నందుకు వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి నేను. అలాగే తండ్రి ఇప్పటివరకు తండ్రి నేను వ్యక్తిగత విషయంలో, కుటుంబ విషయంలో తండ్రి, ఆరోగ్య విషయంలో తండ్రి నేను, అలాగే సంఘ విషయంలో ప్రతి ఒక్క పక్షాన్ని, ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పక్షాన్ని తండ్రి నేను మీరు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క మేలును బట్టి తండ్రి మీకేమి ఇవ్వాలని కొంచెం చిన్న స్తుతి ఆరాధన మీ పాదం దగ్గర సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి, కృపగల నాయన, జీవగల ప్రభువా మీ పరిశుద్ధమైన నామమునకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మా దేవ మా ప్రభువా గడిచిన దినములన్నింటిలోనూ మీ కృపాహస్తాల చేత మమ్మల్ని కాచి కాపాడి ఈ దినం వరకు సజ్జుల లెక్కలో ఉంచినందుకు మీకే వేలాది కొలది స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మా తండ్రి మా ప్రభువా ఈ శుక్రవార సమయాన మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఇటు గొప్ప సమయాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మీ దాసుని నిలబెట్టి మాకు ఇచ్చిన వర్తమానాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. కీర్తనలు 113:1 అనుసారం మా తండ్రి మా దేవ యెహోవాను స్తుతించుడు, యెహోవా సేవకులారా యెహోవా నామమును స్తుతించుడని మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. అవును తండ్రి మీరు నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నారు ప్రభువా. అల్ఫయు ఒమేగాయు దేవుడై ఉన్నారు ప్రభువా. మా తండ్రి మా ప్రభువా మీ నామం మా తండ్రి అన్ని నామముల కంటే హెచ్చైన నామం తండ్రి. అందును బట్టి మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మా దేవ మా ప్రభువ ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకి నరవతారిగా ఆ పశువుల పాకలో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని మా కోసమే జన్మించినందుకు మీకే వెలది కొలది స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మా పాపాలు ఎంతో ఘోరమైన పాపాలు ఉండగా మా తండ్రి మా పాపాల నిమిత్తం
తండ్రి చిత్తానుసారం ఆ కలువరి శిలువలో మీ అమూల్యమైన ప్రాణాలని రక్తాలని మా కోసమే ధారపోశారు తండ్రి. అందును బట్టి మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా, మీరు చిందించిన రక్తం ద్వారా మా పాపాలను తీసివేసి నిత్య పరలోక రాజ్య వారసులుగా చేసి మా తండ్రి కుడిపాశంను కూర్చొని మా కోసం విజ్ఞాపనం చేస్తున్నందుకు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. తిరిగి 3వ దినం మృత్యుంజయుడలేసినందుకు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఇటు అయోగ్యులమైన మమ్మల్ని యోగ్యులుగా ఉంచినందుకు మీకేం సమర్పించు తండ్రి. విరిగిన హృదయంతో ఇచ్చిన స్తుతి ఆరాధన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామమున అర్పిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన ప్రియమైన మా పరలోక తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శక్తి కలిగిన దయగలిగిన నామమును బట్టి ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ పాదం చెంత చేరవచ్చి మీ పాదాలకు స్తుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ వస్తున్నాం. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయమున ప్రభువా నిన్ను ఎరిగినటువంటి వాడనై రుచినటువంటి వాడనై అనుభవపూర్వకంగా ఆరాధించడానికి మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైన సమయం బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ వస్తున్నాం. అవును ప్రభా, మిమ్మల్ని ఎందుకు స్తుతించాలి అంటే ముఖ్యంగా మీరు ఉన్నవాడవు, అనువాడవు, చాలిన వాడవు, మార్పులేని వాడవు, నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకటే రీతిగా ఉన్నటువంటి వాడవు. అందుకే మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ వస్తున్నాను. అల్ఫాయు ఒమేగయు ఆది అంతంలో ఉన్నవాడు అయ్యండి. భూత వర్తమాన కాలంలో సర్వాధికారియగు దేవుడు అంటున్నావు ప్రభా. అంత మాత్రమే కాకుండా మీ యొక్క నామము ఎంతో హెచ్చింపబడి ఉంచినటువంటి నామము, అన్ని నామముల కంటేను పై నామంగా ఉన్నటువంటి గొప్పదైనటువంటి నామము, పాపములో
పాపమైనటువంటి ఈ యొక్క బానిసత్వంలో తండ్రి ఉంచినటువంటి నన్ను ప్రభువా విడిపించి ఈ యొక్క యెహోవా నామమునే నాకు మీరు కలగజేసి ఇచ్చినటువంటి రక్షణకై స్తుతిస్తూ వస్తున్నాను. ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప రక్షణ భాగ్యానికై వందనాలు స్తోత్రాలు మీకు చెల్లిస్తూ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆరాధన మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలోనే మీకే సమర్పిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడైన ప్రేమగల మా తండ్రి, ఉదయకాల సమయమున ప్రభా ఉంచుకున్న ఈ పరిశుద్ధ జనాంగం మధ్య ప్రభా నన్ను కూడా ఒకటి చేసి ఆరాధనలో పాల్పంచుకునే విధంగా భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. గత కాలం అంతయు నీ మహాకృపను బట్టి తండ్రి నీ లెక్కల చాటును భద్రపరిచి తిరిగి సజీవ లెక్కలో ఉంచి ప్రభా ఉదయకాల సమయమున మాకు ఇచ్చిన యొక్క వాక్యాన్ని మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభా. నిలబెట్టిన దాసుని ద్వారా ప్రభా నాతో మాట్లాడారు ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క నామములో తండ్రి కీర్తనల ద్వారా తండ్రి యెహోవాను స్తుతించరా, ఇందువలన యెహోవాను స్తుతించాలి అట్టి వాక్యం మాకు అనుగ్రహించావు ప్రభా. ఉన్నవాడు నాయన ఉన్నవాడు అన్నవాడు ప్రభా నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉంటూ ఉన్నావు తండ్రి. అల్ఫయో ఓమేగా నీవే తండ్రి. ఆయనను ప్రభా అన్ని నామముల కంటే ప్రభా ఉన్నతమైన ప్రభా అట్టి నామంలో హెచ్చించబడిన నామం తండ్రి. ఒకటి వందనాలు ప్రభా. లోకంలో తండ్రి పాపంలో తిరుగులాడుచుండగా ఆయన నీ వైపు నడిపించి నీ నామంలో నాకు కల్పించిన రక్షణ బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభా. జీవితంలో చేసిన ప్రతి ప్రభా గడిచిన దినముల్లో చేసిన ప్రతి గొప్ప తండ్రి అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన ప్రభా చేసిన అద్భుతాలను నా కుటుంబం పట్ల నా సంఘం పట్ల ఇగో ప్రభా నా వ్యక్తిగత జీవితం పట్ల చేసిన మేలును బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. చేసిన నేను తను అయినప్పటికీ నీ ప్రభా నేను నీకే ఇవ్వలేకను ప్రభా. కొద్ది స్తుతి ఆరాధన నీకే సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడా పరలోకమందున్న మా తండ్రి, గడిచిన సమయం అంతా అందులో కాచి కాపాడిన విధానానికి తండ్రి ప్రభావ ఈ శుభాన్ని సమయంలో గుర్తించి సమయం బట్టి ఆయన కోరుకున్న ప్రతిదినం బట్టి అవును తండ్రి ప్రభావ నేను చూపించడానికి నేను ఆరాధించుకుంటున్నాను. అవును తండ్రి చెప్పే తండ్రి ప్రభావ దాన్ని బట్టి నేను దేహాన్ని చూపించాను చూపించుకొచ్చి నేను ఆరాధించుకుంటున్నాను. మాకు నాయన ఏ సైతానికి తీసుకోకుండా నేను సైతాన్ని నాయన పాతాల్లో చూసుకొని అడుగుతున్నాను తండ్రి ప్రభావ. నాయన ఏం తప్పులు చేసింటే నన్ను క్షమించుకుంటున్నాను ప్రభావ. తండ్రి ప్రభావ నన్ను జారిపోకుండా నేను పడిపోకుండా నేను అదేవిధంగా నేను ప్రభావాన్ని వేసిన అవును తండ్రి ప్రభావ నాయన నాకు దేవుని కుటుంబం వందనాలు చెల్లించుకున్నాను తండ్రి ప్రభావ. అవును తండ్రి ప్రభావ కోరుకొచ్చిన ప్రతి విధంగా తండ్రి ఆశ్రయించండి నేను దాని వాటి ప్రజలను వాళ్ళకి ఎలాంటి అవసరం అవును తండ్రి ప్రభావ అడిగితే ఇక దేవుడు తండ్రి ప్రభావ. అవును తండ్రి ప్రభావ ఆరాధించుకుంటున్నాను సమయం ఎంతో విలువైన తండ్రి ప్రభావ. అవును తండ్రి ప్రభావ భయంకర పరిస్థితిలో జీవిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభావ. అవును తండ్రి ప్రభావ సింహాన్ని బాధపడుతున్న ప్రతి విధంగా తండ్రి స్వస్థపడుతుంది తండ్రి ప్రభావ. ఆయన మా కంపెనీలో ఉన్న ప్రతి విధంగా జీవించండి ఆశీర్వదించండి. ఇదేలోనైనా పరిచయం చేస్తున్నాను ఆయన ప్రతి మనిషిని జీవించండి ఆశీర్వదించండి. ఆయన మీ వాక్యంలో ఇచ్చిన వాక్యాన్ని జీవించండి. అదేవిధంగా త్వరలోనైనా అందరం కూడినైనా ఈ మందిరంలో చేర్చుకుని
పరిస్థితుల్లో నాయన ఏర్పరచమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ప్రభు. గొప్ప నాయన యేసయ్య, తండ్రి ప్రభు నాయన యేసయ్య, రాజుడ ఆలస్యం అయితే తండ్రి ప్రభు సోమవారం రోజున నాయన సంఘ పొరగంలో నాయన మళ్ళీ అందరం కూడి నాయన ఆన్లైన్లో ఆరాధిస్తున్నాను ఏర్పరచమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ప్రభు. గొప్ప నాయన యేసయ్య, తండ్రి ప్రభు కోడి కోడి నాయన పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుతున్నాయి మమ్మల్ని అలా దాచి కాపాడుతున్నాను ఈ భయంకర పరిస్థితిలో కాపాడుతున్నాను. మీకు ఏమైతే పునరుకుంటాను తండ్రి ప్రభు. ఈ కొద్ది శుద్ధాన్ని బంగారు పాములా సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి ఒక 2 నిమిషాలను మౌనంగా మన హృదయాలు మాత్రమే ప్రభువుని ఆరాధించుకుంటాం. మా ప్రేమైన పరలోకపు తండ్రి, ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవా, కృపా కనికరం సమాధానములకు యోగ్యుడు మా తండ్రి, నేను కూడా సమాజంతో కలిసి నేను స్తుతించి మీరు కనపరచడానికి కొరకాయి మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆధిక్యతని వందనములు. యెహోవాను స్తుతించుడి ప్రభా, ఎందుకంటే మీరు ఉన్నవాడును అనువాడునై ఉంటున్నారు. మీకు స్తోత్రాలు. ఆనాడు మోషే ద్వారా తండ్రి ఆ యొక్క చెప్పడానికి మాటలను ఈరోజు మేము జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కొరక ఇచ్చిన ఆధిక్యత వందనములు. నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉండేటువంటి ఆ దేవుడిని ప్రభా, ఆయన మార్పు లేనటువంటి ఆ యొక్క దేవుణ్ణి ప్రభా మీకు జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి ధనతను మీకు దయచేశారు. యెహోవా నామమును ఎందుకు రక్షించాలి అన్నప్పుడు ప్రభా, నిజంగా తండ్రి నీ నామము హెచ్చించబడే నామము, నీ నాములనే ప్రభా మీరు మాకు అనుగ్రహించిన గొప్ప రక్షణను బట్టి ప్రభా మేము స్తుతిస్తూ మీరు కనపరుస్తున్నాం. ప్రభా తండ్రి, నా జీవితంలో తండ్రి చేసిన మేళ్లకు ప్రభా నీకు నిండా నా వందనము తెలియజేస్తున్నాను. గత వారం అంతే ప్రభా నా వ్యక్తిగతంగా కుటుంబ పక్షంగా నా పట్ల సంఘం పక్షంగా మీరు చేసేటువంటి మేలులకు ప్రభా నేనేం చెల్లించగలను? ఏమీ చెల్లించలేక విరిగిన హృదయముతో ఈ కొద్ది ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఎవరైతే ఆరాధించలేరో కంబైన్ వర్షిప్ గా మనం పాట సంఖ్య 67 పాడుతూ ప్రభుని ఆరాధించుకుంటాం. పాట సంఖ్య 67 పాడుతూ మనము కలిసి ప్రభుని స్తుతిస్తాం. స్తుతించుడి యెహోవా దేవుని సూర్య చంద్రులరా, పవిత్ర దూతగణ సేనాధిపతికి ఉన్నత స్థలములలో యెహోవాను స్తుతించుడి. కాంతిగల నక్షత్రములారా పరమాకాశమా, కాంతిగల నక్షత్రములారా పరమాకాశమా, ఆకాశ జలమా విరిహిమమ అగ్ని తుఫాను, ఆకాశ జలమా విరిహిమమ అగ్ని తుఫాను, మహాసముద్ర పర్వత వృక్ష మృగములు పశువులరా, మహాసముద్ర పర్వత వృక్ష మృగములు పశువులరా, ప్రశంసించుడి ఫల వృక్షములు పరమా తండ్రిని యెహోవాను స్తుతించుడి. స్తుతించుడి యెహోవా దేవుని సూర్య చంద్రులరా, పవిత్ర దూతగణ సేనాధిపతికి ఉన్నత స్థలములలో యెహోవాను స్తుతించుడి.
రాజులు ప్రజలు న్యాయాధిపతులు అధిపతులారా, రాజులు ప్రజలు న్యాయాధిపతులు అధిపతులారా, బాలురు యౌవన కన్యక వృద్ధులు ప్రభును తించుడి, బాలురు యౌవన కన్యక వృద్ధులు ప్రభును తించుడి, ప్రాకు జీవులు పలువిధ పక్షులు పాడి స్తుతించుడి, ప్రాకు జీవులు పలువిధ పక్షులు పాడి స్తుతించుడి, ప్రశంసించుడి ప్రభావ మహిమలు పరమా తండ్రిని యెహోవాను స్తుతించుడి, స్తుతించుడి యెహోవా దేవుని సూర్య చంద్రులరా, పవిత్ర దూత గణ సేనాధిపతికి ఉన్నత స్థలములలో యెహోవాను స్తుతించుడి. రండి ప్రభు యొక్క బలలో పూరించడానికి ముందుగా దేవుని వాక్యంలో నుండి కొన్ని మాటలు మనం చూసుకొని అటు రీతిగా మనం పరీక్షించుకొని యోగ్యమైన రీతిలో ప్రభు యొక్క బలలో పాల్పొందుటకు ప్రభు మనకు సాయం చేయను గాక. దయచేసి మీరు స్వంత బైబిల్ ఉన్నట్టు వారందరూ కూడా దయచేసి మీ బైబిల్ని తెరవాలి. స్క్రీన్ మీద చూడకూడదు. స్క్రీన్ మీద ఇంకా ఎవరికైతే బైబిల్ లేరో వారికి మాత్రమే స్క్రీన్ మీద నేను వేస్తున్నాను. దయచేసి మీ బైబిల్ని మీరు తెరవండి నాతో పాటుగా. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15-16 రెండు వచనాలు చదువుకుందాం. ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ యువర్ బైబిల్స్. ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 5 verse 15 and 16 విల్ రీడ్ టుగెదర్. మనం కలిసి చదువుకుందాం గట్టిగా దగ్గరగా. మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ మన ఇల్లే దేవుని మందిరం. మనము దేవుని మందిరములో ఏ రీతిగా భయభక్తులు గలవారమే మనం కూర్చుంటామో మరి ఆ రీతిగానే మనము కూడా ఆ రీతిగానే మనము కూర్చొని ప్రభుని మనము ఆరాధించేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి. 15-16 చదువుతున్నాను, దయచేసి నాతో ఏకీభవించండి. దినములు చెడ్డవి గనక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. Look carefully when how you walk, not as unwise but as a wise. అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్టు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. ప్రభు సహాయంతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమైన తండ్రి, మీ పాదములకు వందనములు నాయనా. మరొకసారి ఏక సమయంలో మీ పాదముల చింతకు వస్తున్నాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5:15-16 బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభా. సమయం దినము చెడ్డవి గనక ప్రభా సమయం పోనీయక తండ్రి మరి అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞాన వలె నడుచుకున్నట్టుకు మేము జాగ్రత్త పడమని ప్రభా మీరు సెలవిచ్చారు. ప్రభా భయంకరమైన దినాలు ఉంటున్నాం. అయితే ప్రభా ఒకవేళ అజ్ఞానం వలె ఉన్నట్టయితే ప్రభా జ్ఞానుల వలె తండ్రి నేను సేవించుటకు జ్ఞానుల వలె జీవించుటకు ప్రభా నీ వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో ప్రభా కొన్ని తలంపుల ద్వారా మీరు మాట్లాడవలసింది కూర్చున్నాం. తద్వారా యోగ్యంగా నీకు బల పాల్పొందుటకు మీరే సహాయం చేసి నడిపించమని యేసుక్రీస్తు నామమున పేరట స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి పట్టుకొచ్చున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మరొక భాగం చదువుకుందాం రండి. మనకు చాలా పరిచయ భాగము. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1 Corinthians చాప్టర్ 11 verse 28. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 28వ వచనం. దయచేసి చదవండి ఒకరు చదవండి. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. ప్రభువు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. చాలు. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు
తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. లెట్ ఎ మ్యాన్ ఎగ్జామిన్ హిమ్సెల్ఫ్. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు, ప్రభు బల్లదేరికి వచ్చినప్పుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకోవాలి. దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు కదండి, దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు, ప్రభు యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి వచ్చినప్పటికీ, ఆరాధించడానికి వచ్చినప్పటికీ, లెట్ మ్యాన్ ఎగ్జామిన్ హిమ్సెల్ఫ్. నిన్ను నీవు పరీక్షించుకోవాలి. తరువాత వాక్యపు వెలుగులో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడినప్పుడు మనం కఠినం చేసుకోనకుండా మనం సరి చేసుకొని ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందినప్పుడు అది ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితము జీవిస్తూ ప్రభు కొరకై ఈ లోకంలో ప్రభు రాకడ వరకై నీవు నేను కూడా జీవించట కొరకై పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేసేటువంటి వాడు ఉంటున్నాడు. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము మరి 15వ వచనం చూస్తే చూడండి, ఒకటి చదవండి. 15, 16 రెండు కలిసి ఉన్నాయి. దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. చూడండి, దేవుని వాక్యము మనకు స్పష్టంగా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాయి. దినాలు ఏ రీతిగా ఉన్నాయంట? దినములు చెడ్డవి. బ్రదర్ అజయ్ కుమార్, ఎలా ఉంది బ్రదర్? చెప్పండి, దినములు ఎలా ఉన్నాయంట? చెడ్డవిగా ఉన్నాయి. దినములు చెడ్డవి గనక సమయమును పోనీయక అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె. ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందుట నీవు నేను పరీక్షించుకున్నటువంటి సమయము అజ్ఞానివా జ్ఞానివా? ఒక రెండు విషయాలు ప్రభు మన ముందు పెట్టుతున్నాడు. నాట్ యాజ్ అ ఫూల్స్ బట్ యాజ్ అ వైస్. అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనుచు జాగ్రత్తగా ప్రభు కొరకై జీవిస్తూ ప్రభు యొక్క బలలో మనము పాలు పొందవలసిన వారు ఉంటున్నాం. ఎందుకనగంటే యెహోవా నామమును స్తుతించేటువంటి వారము, యెహోవా నామమును గణపరిచేటువంటి వాడము. పిల్లారా, నిన్ను నన్ను ఐగుప్తు అనేటువంటి లోకం నుంచి ప్రభు రక్షించుకున్నాడు. అయితే దినములు చెడ్డవి అని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు. కాబట్టి జ్ఞానుల వలె నువ్వు నేను కూడా నడుచుకునేటువంటి వారం ఉంటున్నాం. పిల్లారా, దినములు చెడ్డవి ఏ రీతిగానంటే భయంకరమైనటువంటి వేదనలతో ఉన్నటువంటి దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం. ఇంట్లో చూస్తే ఆకలి చంపేస్తూ ఉంటుంది, బయట చూస్తే ఏం చంపేస్తూ ఉంటుంది చెప్పు బ్రదర్ అజయ్? ఇంట్లో చూస్తే ఆకలి చంపుతుంటుంది, బయట పోతే కరోనా చంపుతుంది మనకి. బయట ఇంట్లో పోతే ఆకలి, బయట పోతే కరోనా చంపుతుంటుంది. వేదనలతో ఉన్నటువంటి దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం. ఇవన్నీ ప్రభు యొక్క రాకడకు గుర్తులు పిల్లారా. ఎందుకంటే వేదనలకు ప్రారంభమైనటువంటి గుర్తులలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి తిరిగి మనం కొనిపోవడానికి కొరకై రాబోతున్నాడు. ప్రభు రాకడకి ఇది గుర్తులు. ఎక్కడ చూసినప్పటి నెమ్మది లేదు, వేదనతో జీవిస్తున్నటువంటి మనము దినాల్లో ప్రభు వాక్యం తెర సెలవిస్తున్నాడు. ఏంటంటే దినములు చెడ్డవి గనక ప్రేమైన సోదరుడా సోదరి, మీ సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకోవాలని చెప్పేసి ప్రభు వాక్యం ద్వారా మనం హెచ్చరింపజేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే దినములు చెడ్డవి. ఎందుకంటే మరి జ్ఞానము కలిగి కదా, జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు కదా. మరి జ్ఞానము రెండు రకాలుగా ఉంటుంది కదా, మనకు తెలుసు కదా. లోక జ్ఞానము, దేవుని యొక్క జ్ఞానము. అయితే నువ్వు ఏ జ్ఞానంతో ప్రభుని సేవిస్తున్నావో మనము పరీక్షించుకునేటువంటి సమయము. ఎందుకంటే జ్ఞానులు మరి ఎలా నడుచుకోవాలి అనేటువంటి కొన్ని 3 తలంపులు మనం చూసుకొని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనము ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందుతాం. దయచేసి మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ, మీరు ఇంట్లో ఉన్నా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ దయచేసి ఒక అరగంట సేపు మనము మరి చాలా భయభక్తులు గల వారమే దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానించుకుంటాం. దయచేసి కేర్లెస్ ఎవరు కూడా చేయకూడదు. ఐ బిలీవ్ దట్ ఎవరు కూడా మీరు కేర్లెస్ చేయరు. మరి దేవుని యొక్క వాక్యము మన ఇంటిలో ఉంటుంది. దేవుని యొక్క మన ఇల్లే దేవుని యొక్క మందిరము. మనం భయభక్తుల గలతో మనం సేవించేటువంటి వారుగా ఉన్నప్పుడు మరి దేవుని చేత మనము మరి ఆశీర్వదించబడిన వారుగా ఉంటున్నాం. చూడండి, ఈ యొక్క మధ్యాహ్నకాల సమయంలో జ్ఞానులు ఎలా నడుచుకోవాలి అనేటువంటి ఒక చిన్న 3 తలంపులు మనం చూసుకుంటాము. రండి, యోబు 28:28, బుక్ ఆఫ్ జోబ్ 28:28 త్వరగా చదవండి. యోబు 28:8 జ్ఞానులు ఎలా నడుచుకుంటారు? యెహోవా
చదవండి, కరెక్ట్ చదవండి. 28. మరియు యెహోవా యందలి భయభక్తులే జ్ఞానమనియు దుష్టత్వమును విడిచుటయే వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచ్చెను. దేవాది దేవుడు యెహోవా దేవుడు అన్ని నాముల కన్నా పై నాము కలిగిన దేవుడు సెలవిచ్చేటువంటి మాట దుష్టత్వమును విడిచయే వివేకమని ఆయన నరులకు సెలవిస్తున్నాడు. ఏమని? యెహోవా యందలి భయభక్తులే జ్ఞానము. ఎవరైతే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో అదే జ్ఞానం అంట. అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మన వాక్యం ఎన్నోసార్లు వింటూ వస్తున్నాము. అయితే వాక్యము దేవుడు విన్నప్పుడల్లా దేవుడు ఒక నూతన విధానంతో నీతో నాతో మరి మాట్లాడేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. జ్ఞానులు ఎలా నడుచుకుంటారంట? భయభక్తులు కలిగి నడుచుకుంటేటువంటి వారు జ్ఞానులు. భయభక్తులు ఎలాంటి భయభక్తులు? లోకంలో భయం ఉంటుంది, పెద్దలను గౌరవిస్తుంటున్నారు. లోకంలో మరి భయం ఉంటుంది, మరి మరి మనం భయభక్తులు వారుకుంటున్నాము పిల్ల. అది కాదు. యెహోవా యందలు భయము భక్తి ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారు జ్ఞానులు. తర్వాత దుష్టత్వమును పాపమును ఎవరైతే విడుస్తుంటున్నారో వారు వివేకులు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు నరులకు. పిల్లారా, మనం పరీక్షించుకుందాం. యెహోవా యందు నువ్వు నేను కూడా భయభక్తులు గల వారమై ప్రభు యొక్క పాలు పొందుతున్నామా? వారం వస్తున్నాం. ఈ లోక జ్ఞానమును మనం తలుచుకొని ప్రభుని మనం మర్చిపోయినటువంటి వారుగా ఉంటున్నావేమో పరీక్షించుకుందాం. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంటుంది, యెహోవా యందలి భయము భక్తి కలిగినటువంటి వారు జ్ఞానులు. ఎందుకంటే మరి భయము భక్తి లేకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటిది పిల్లారా? ఎందుకంటే భక్తి లేనట్టయితే మనము మరి భక్తిలో సన్నగిలేటువంటి వారుగా ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే పాపంలో మనం బతుకుట అది జ్ఞానము కాదు. పాపలోకములో ఈ లోక జ్ఞానముతో బ్రతుకుట అది జ్ఞానము కాదు. యెహోవా యందలి భయభక్తులు కలిగిండుట అది జ్ఞానమునకు మూలము. దుష్టత్వమును పాపమును విడిచి యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట అది జ్ఞానమునకు మూలం ప్రియులారా. ఎందుకంటే మరి యోబు గ్రంథంలో 1:1 మనం చూస్తున్నాం రండి. యోబు 1:1 దయచేసి చదవండి. యోబు 1:1 బుక్ ఆఫ్ జోబ్ చాప్టర్ 1:1. బుక్ ఆఫ్ ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుష్యుడుండెను. అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించుట జ్ఞానమునకు మూలము. అది జ్ఞానము అనగా లోకంలో పిహెచ్డి చేస్తే అది జ్ఞానం కాదు. ఆ జ్ఞానము ఈ లోకంలో సమాధి తోట వరకు మాత్రమే వస్తూ ఉంటుంది. ఆ జ్ఞానిగా ఈ లోకము నేను కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అని చెప్పేసి వాక్యం ద్వారా మనం హెచ్చరించబడుతున్నాము. జ్ఞానుల వలె ఈ లోకం నుంచి మనం కొనిపోబడినప్పుడు పరలోకంలో ప్రభుతో నేను కూడా సదాకాలము యుగయుగములు నేను ఉండేటువంటి వారు ఉంటున్నాం. పిల్లారా, జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఇంకను ఈ లోకంలో అజ్ఞానుల వలె ప్రభుని సేవిస్తున్నావా? యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి జ్ఞానము వలె యోబు వలె నువ్వు ప్రభుని సేవిస్తున్నావా? భయభక్తులు కలిగి దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించుట, పాపమును విసర్జించుట, ఈ లోకపేక ఆచారములను విసర్జించుట, ఈ లోకపు అలవాట్లను విసర్జించుట, నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితంలో జీవిస్తూ ఇంకా ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందితే అది క్షేమము కంటే అది నష్టమే మనకు. అందుకే సమయము పోనీయక, దినములు చెడ్డగా ఉంటున్నాయి, సమయము చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది. ఆ షార్ట్ సమయంలోనే, ఆ కొద్ది సమయంలోనే అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకోమని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. ప్రభుకు తెలుసు భయంకరమైన దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం, భయంకరమైన పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటున్నాం, భయంకరమైన ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో మనం ఉంటున్నాం. ఒకరికి ఒకరం మనము కలుసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నాం, సంఘముగా మనం కూడుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నాం. ప్రభుకు తెలుస్తూ అయితే నువ్వు సమయాన్ని ఏ రీతిగా నువ్వు వినియోగం చేసుకుంటున్నావు? అందుకే
అజ్ఞానుల వలె కాక నువ్వు జ్ఞానముతో నువ్వు నడుచుకో, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి. కదా, మనకు కొంత సమయం ఉన్నప్పటికీ ఆఫీస్ విషయాల్లో కావచ్చు, స్కూల్ విషయాల్లో కావచ్చు, మనం ఎంతో జాగ్రత్తతో మనము అన్నిటికీ అటెండ్ అవుతాం. అయితే ప్రభు యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏ రీతిగా భయభక్తులు గల వారమై ప్రభుని సేవిస్తున్నాం. ప్రియులారా, మనము ఎంతో ఇది మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మనము గమనించవలసినటువంటి విషయం ఉంటుంది. ప్రభు యొక్క బలం మనం వచ్చుంటున్నాం. అన్ని విషయముల కంటే, అన్ని నామముల కన్నా పై నామము కలిగినటువంటి దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు కదా. అన్నిటికంటే ఈ నామము గల దేవునికి ఆరాధించడానికి కొరకై నీ జీవితంలో నువ్వు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నావా? ఇంక్లూడింగ్ మీ, నాతో కూడా. క్లరా, నేను నీవు కూడా అనే నామముల కన్నా పై నామం కలిగినటువంటి ఈ దేవునికి నువ్వు ఎంత ప్రియారిటీ ఇస్తున్నావు? ఒకవేళ అన్ని చేసుకున్న తర్వాత మిగిలితే కొంత సమయం ప్రభుకి ఇస్తున్నావా? కొంత సమయంలోనే ప్రభు కొరకై జ్ఞానులుగా ఆలోచించి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొనికై ప్రభు కొరకై నీ సమయాన్ని చెల్లిస్తున్నావా? లేకపోతే ఎవరైనా పోకపోతే ఎవరైనా అనుకుంటారని మనం ఈ దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నామా? ఎందుకంటే యెహోవాను స్తుతించాము, యెహోవా నామమును ఘనపరచు వచ్చాము. ఆయన అన్ని నామముల కన్నా పై నామం కలిగిన దేవుడు కొట్టున్నాడు. ఈ నామములోనే మనకు రక్షణ దయచేస్తున్నాడు. కాబట్టి దేవుని ఆరాధించుట, దేవుని ప్రార్థించుట, అది మొదటి స్థానం నీ జీవితంలో ఉన్నట్టయితే అది జ్ఞానము. పిల్లరా, ఒకవేళ ఇన్ని రోజులు అజ్ఞానం వల్ల ప్రభుని సేవించినట్టయితే ప్రభు ఎదుట ఒక నూతన తీర్మానంతో, ప్రభువా అనేక సార్లు నేను అజ్ఞాని వల్ల నిన్ను సేవిస్తూ వచ్చానే, నేను నా కుటుంబం ప్రభా నీకు దూరంగా ఉంటిమే, ప్రభా మనల్ని క్షమించుము, ప్రభా జ్ఞానుల వలె నడుచుకోమని చెప్పేసి నీ వాక్యం ద్వారా అంతా మాట్లాడుతూ వచ్చావయ్యా. ఎందుకంటే కనిపు గల దేవుడు, జీవం గల దేవుడు ప్రభు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేయడానికి ఒక సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. జ్ఞానుల వలె నడుచుకుంటకై జాగ్రత్తగా చూసుకొనుడి. ఇది హెచ్చరిక, ఇది కాషన్. తుఫాను వస్తూ ఉంటుంది, హెచ్చరిక. నిన్న మనం చూస్తూ ఉంటే హైదరాబాద్లో మరి అక్కడ మరి వరదల కొట్టుకొని పోతుంటున్నారు. హెచ్చరిక అప్పటికే టీవీలలో చెప్తుంటున్నారు. ఒకవేళ మనం జాగ్రత్త పడకపోతే మనం కొట్టుకొని పోతాం అందులో వాటర్లో. ఒకవేళ మనం సిద్ధపడినప్పటికీ కొట్టుకుపోయేవారు ఉంటున్నారు. అయితే అన్నట్టు ఒక నాయకుడు చెప్తుంటున్నాడు, మీరు చెరువు ఒడ్డుకు ఎవరు కట్టుకోమన్నారు మిమ్మల్ని ఇల్లుని, ఇప్పుడు నీళ్ళలో మునిగిపోయాము, ఇప్పుడు మీరు వచ్చారా మమ్మల్ని ఆదరించడానికి కొరకై అక్కడున్నటువంటి ప్రజలు అక్కడ లోకల్ లీడర్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంటే ఆ లోకల్ లీడర్ చెప్తుంటున్నాడు, మిమ్మల్ని ఈ చెరువు ఒడ్డుకు ఇల్లు ఎవరు కట్టుకోమన్నారు, ఇప్పుడు మునిగిపోతా ఉంటుంటే మేమేం చెయ్యాలి? పిల్లరా, హెచ్చరికను మనం ఖాతారు చేసుకొని ఉన్నట్టయితే నష్టపోయేటువంటి వారంగా మనం ఉంటున్నాం. అందుకే మరి జ్ఞానుల వలె, అజ్ఞానుల వలె కాక మరి జ్ఞానుల వలె. మొట్టమొదటిగా మనం చూసుకుంటున్నాము, మరి జ్ఞానులు ఏ రీతిగా నడుచుకుంటారంటే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించి నడుచుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ నంబర్ 1. జ్ఞానులు ఎలా నడుచుకుంటారంటే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును, ఈ లోకపు యొక్క అలవాట్లను మరి విసర్జించుకొని వాళ్ళు నడుచుకునేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. యోబు మనం చూస్తున్నాము. యోబు మరి తాను మరి భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించేట వాడు ఉంటున్నాడు. ఆయన యథార్థవంతుడు. పిల్లరా రండి, రెండవదిగా మరి మనం చూసుకుందాము, మరి జ్ఞానవంతులు మరి ఏ రీతిగా నడుచుకుంటారు. రండి, జ్ఞానవంతులు మరి ఏ రీతిగా నడుచుకుంటారు. ప్రకటన ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ 15:24. సామెతలు 15వ అధ్యాయము 24వ వచనం. క్రిందనున్న పాతాళమును తప్పించుకొనవలనని బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమున నడుచుకొనును. చాలు గమనిస్తూ వస్తున్నాం. మొదటిగా బుద్ధిమంతుడు లేదా జ్ఞానము కలిగేటువంటి వాడు, జ్ఞానము కలిగేటువంటి వాడు ఏ రీతిగా నడుచుకుంటారనే దానికి మరి మొదటిగా మనం ఏం చూసుకున్నామంటే, మరి జ్ఞానము యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించి
జ్ఞానవంతుడు నడుచుకుంటాడు. రెండవదిగా జ్ఞానవంతుడు లేదా బుద్ధిమంతుడు కదా. క్రిందనున్న పాతాళమును తప్పించుకునే వలనని బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమున నడుచుకుంటారు. ఎవరంట? జ్ఞానవంతులు. అజ్ఞానులు ఏం చేస్తారంటే నిర్లక్ష్య పెడతారు. అజ్ఞానులు మారు మనసును నిర్లక్ష్య పెడతారు. అజ్ఞానులు దేవుని యొక్క వాక్యం నిర్లక్ష్య పెడతారు. అజ్ఞానులు దేవుని యొక్క మరి మారు మనసు, పశ్చాత్తాపమును, బాప్తిసమును నిర్లక్ష్య పెట్టే వారు ఉంటున్నారు. జ్ఞానవంతుడు దేవుని వాక్యమును విని యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని వాక్యమును విని వాక్యమునకు విధేయత చూపించి పశ్చాత్తాపపడి మారు మనసు పొంది బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇచ్చి ప్రభును ఎవరైతే సేవిస్తున్నారో వారెవరంట? క్రిందనున్న పాతాళమును తప్పించుకొని బుద్ధిమంతుడంట పరమునకు పోవు జీవ మార్గమును నడుచుకుంటారంట. అది జ్ఞానులు ఎవరంటే ఈ లోకంలో మరి పెద్ద ఇంజనీరింగ్ చదివి ఈ లోకంలో మరి పెద్ద మరి మాస్టర్ డాక్టరేట్ పట్టా తీసుకునే వాళ్ళు కాదు. జ్ఞానులు ఎవరంటే నిజమైనటువంటి దేవుని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, పరమునకు పోవు జీవ మార్గమును ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, పాతాళమును ఎవరైతే తప్పించుకుంటారో, పాతాళమును తప్పించుకొని పరలోకమునకు పోవు జీవ మార్గమున మరి ఎవరైతే నడుచుకుంటారో వారు మరి జ్ఞానులు. ప్రభు యొక్క బలలో సేవించడానికి వచ్చినటువంటి నీవు, ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్నటువంటి సహోదరి సహోదరుడా, ఇంకా ఈ లోక జ్ఞానముతోనే నువ్వు ఉన్నట్టయితే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకా నువ్వు మారు మనసు పొందకుండా బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వకుండా ఇంకా ఈ లోక జ్ఞానంతోనే నువ్వు ఉన్నట్టయితే ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. పాతాళం నీ కొరకై పొంచి ఉన్నది, పాతాళంను నువ్వు తప్పించు కొనవలనని చెప్పేసి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. బుద్ధిమంతుడు పాతాళమును తప్పించుకుంటాడు, జ్ఞానవంతుడు పాతాళమును తప్పించుకొని జీవ మార్గము గుండా నడుస్తాడు. పరీక్షించుకో, జీవ మార్గంలో ఉంటున్నావా? ఇంకా నువ్వు పాతాళమునకు పోయేటువంటి మార్గంలో నేను ఉంటున్నావేమో. ఇంకా నువ్వు మారు మనసు పొందకుండా పాప క్షమాపణించిత లేకుండా ఇంకా ఈ లోకములో అజ్ఞానిగా విడబడితే యుగ యుగములు సదాకాలము ఆ నిత్యమైన నరకములో నీవు ఉండేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నావు. అందుకే ప్రభు ఈ దినాన జయశ్వరన్ మందిరములో సమయము 12:30 గంటలకి ప్రభు నీతో హెచ్చరిస్తున్నాడు. దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకొనిచ్చు, అజ్ఞానం వల్ల కాక జ్ఞానం వల్ల నడుచుకొని చెప్పేసి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. నీ హృదయం నువ్వు కఠినం చేసుకున్నట్టయితే దాని మూల్యం మనం తెలియక తప్పదు. అందుకే ప్రభు మనకు మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు. జ్ఞానుల వలె మనము నడుచుకోవాలి. జ్ఞానవంతుడు మరి పాతాళమునకు తప్పించుకొని జీవ మార్గములో నడుస్తారు. ఎవరైతే జీవ మార్గంలో నడుస్తున్నారో వారు పాతాళమును తప్పించుకునే వారు ఉంటున్నారు. పిల్లారా, మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. చూడండి 24:19 చూడండి. 24:19 యోబు 24:19 యోబు 24:19 Job 24:19 Job 24:19 అనావృష్టి చేతను ఉష్ణము చేతను మంచు నీళ్లు ఎగసిపోవునట్లు పాతాళము పాపము చేసిన వారిని పట్టుకొను. పాతాళము పాపము చేసిన వారిని పట్టుకొనును. కన్యా గర్భము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమ్మగా తినివేయును, వారు మరి ఎప్పుడును. చాలండి. పాతాళము లోకము ఎవరి కొరకు? పాపము చేసినటువంటి వారి కొరకై. పాతాళము పాపము చేసిన వారి కొరకై. పాతాళము మారు మనసు రక్షణ లేని వారి కొరకు. పాతాళము అజ్ఞానుల కొరకు. పిల్లరా, పాతాళము ఒకరోజు వాళ్ళని పట్టుకోబోతుంది. ప్రభు సెలవిస్తుంటున్నాడు, జాగ్రత్త నా ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి. ప్రభు నన్ను ఐగుప్తు అనేటువంటి లోకంలో నుంచి ప్రభు మనం రక్షించుకున్నాడు. అయితే రక్షించుకున్న తర్వాత మనం మారు మనసు పొంది కూడా మనము ప్రభుని అంగీకరించడానికి కొరకై, ప్రభు యొక్క నీటిలో ఆ నీటి బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి కొరకై కొంతమంది వెనుకంజ వేస్తారు. అయితే వారి నిమిత్తం ప్రభు ఏం సెలవిస్తున్నాడంటే, ప్రభు నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను రక్షించుకున్నాడు. అయితే సంపూర్ణమైనటువంటి రక్షణ అనుభవానికి రావాలని చెప్పేసి ప్రభు యొక్క ఆశ ఏంటుంది?
నువ్వు జ్ఞానము కలిగి యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతలను విసర్జించి పాపక్షమాపణ చిత్త కలిగి పాతాళము తప్పించుకొని జీవ మార్గములోనికి నువ్వు నడవాలని చెప్పేసి ఆయన యొక్క ఆశయం ఉంటుంది పిల్లరా. అందునిమిత్తమై నిన్ను ప్రేమించి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ పరలోకమును విడిచిపెట్టి నీ కొరకు నా కొరకై కన్య గర్భమున ఈ లోకానికి అరదించి పరిశుద్ధాత్మ వలన కన్య గర్భమున జన్మించున్నాడు. 33 సంవత్సరాలు నీ కొరకు నా కొరకై ఈ లోకంలో జీవించాడు. తన ప్రాణమును అర్పించాడు, తన రక్తమంతే సమర్పించాడు. కల్వరిశిలలో ప్రయాసపడి పాపభారం మోస్తున్న సమస్తమైన వారా మీరు నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తా అంటున్నాడు. అజ్ఞానుల వలె మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిని పోగొట్టుకుంటున్నాం. అజ్ఞానుల వలె మనం దేవుని యొక్క సన్నిధికి రాకుండా మనం ఈ లోక జ్ఞానముతోనే మనం మురిసిపోయి ఈ లోక జ్ఞానముతోనే మనం సంతోషిస్తూ మనము ఇంకను పాతాళమునకు వెళ్ళేటువంటి మార్గంలోనే ఉన్నట్టయితే వారి నిమిత్తమై ప్రభు సెలవిస్తున్న మాట ఏమందంటే రాజీవ మార్గములోనికి ప్రభుని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే దినములు చెడ్డవి. మీ సమయమును పోనిస్తున్నారా? మీ సమయం సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావా? నీ సమయం అంతా ఎవరితో గడుపుతూ ఉంటున్నావు? ఈ లోకపు అలవాట్లతోనా, ఈ లోకపు కాలయాపనతోనా? దేవునికి సమయం నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు? హౌ మచ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ ద లార్డ్స్ టైమ్? హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్? దేవుని కొరకు ఒక వారములో దేవుని కొరకై నువ్వు ఎంత వెచ్చిస్తున్నావు? మనం పరీక్షించుకునే సమయం అండి. క్రైస్తవులముగా ప్రభుని అంగీకరించే బిడ్డలముగా మనం ప్రభు కొరకై నువ్వు ఇచ్చేటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించకపోతే యుగ యుగములు సదాకాలము ఆ ప్రభుతో నువ్వు నేను ఏ రీతిగా ఉంటాం? మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. రెండవదిగా మరి జ్ఞానవంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమును నన్ను నడుచుకునేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు పిల్లారా. ఎందుకంటే జ్ఞానము కలిగి మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిశ్చిత కలిగి మనం ప్రభుని సేవించేటువంటి వాడు మరి జ్ఞాని. పాతాళము మరి వారి కొరకై ఎవరైతే మారు మనసు పొందలేరో, పాప క్షమాపణ నిశ్చిత లేకుండా ఇంకా ఈ లోకములో ఆ జ్ఞానం వలె ఉంటున్నారో వారి కొరకై పాతాళము పొంచి ఉన్నది. పాతాళము వేచి చూస్తూ ఉంటుంది. పాతాళము అంట మరి చూడండి, యెషయా 5:14, యెషయా 5:14 రండి. ఇంకో చక్కని మాట ఉంది. ఐజయా చాప్టర్ 5:14. అందుచేతనే పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకుని అపరిమితముగా తన నోరు తెరుచుచున్నది. వారిలో గనులను సామాన్యులను ఘోష చేయువారును హర్షించువారును పడిపోవుదురు. పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకుందంట. ఎందుకంటే వారి యొక్క స్నేహితులు ఎవరంటే అజ్ఞానులు, మారు మనసు పొందినటువంటి వారు, ఈ లోక జ్ఞానములో ఉన్నటువంటి వారంట. వారి కొరకు పాతాళము నోరు తెరుచుకుంటుంది. గనులో ఉన్న సామాన్యులు, గొప్పవారేంది పేదవారేంది, చదువుకున్న వారేంది చదువులేని వారి, వాళ్ళందరి కొరకు ఈ లోక జ్ఞానం అనుసరించిన వారి కొరకు పాతాళము నోరు తెరుచుకొని మరి పొంచి ఉన్నది. జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఇంకా నీ లోక జ్ఞానముతోనే నువ్వు సమర్పడుతున్నట్టయితే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి పాతాళమునకు పో మార్గమును విడిచి జీవ మార్గము కుండా నువ్వు లేనట్టయితే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు. ప్రభు యొక్క బలెదుట నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. రా పశ్చాత్తాప హృదయంతోని ఒక నూతన తీర్మానం చేసుకొని, ప్రభా అనేక సార్లు నేను దినములు చెడ్డవని చెప్పినప్పటికీ ఈ చెడు స్నేహంతోనే ఉంటూ నీకు నేను దూరంగా ఉంటున్నాయ్యా. ఒక నూతన తీర్మానంతో మనం ప్రభుని సేవించిన కొరకై పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు మరి సహాయము చేయనుగాక. రండి, కీర్తనలు 9:17, కీర్తనలు 9:17, కీర్తనలు 9:17, కీర్తనలు 9:17. దుష్టులను దేవుని మరచు జనులందరూ పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. దుష్టులు దేవుణ్ణి మరచిపోవారందరూ కూడా మరి పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. ఎందుకంటే దుష్టులంట దేవుని మర్చిపోతారంట. అది దేవుని మర్చిపోయినటువంటి వారు, దేవుని యొక్క సన్నిధిని మర్చిపోయినటువంటి వారు, అంటే దేవునికి దూరంగా ఉన్నటువంటి వారు. పిల్లారా, మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. దేవుని యొక్క సమయాన్ని దొంగిలించిన వారు ఉంటున్నామా? దేవునికి ఇచ్చే భాగము దొంగిలించే వారు ఉంటున్నామా? దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో, సమర్పించుకునే విషయంలో పిల్లారా, ప్రభు నన్ను రక్షించుకున్నాడు. అయితే ప్రభుకి ఇచ్చే విషయంలో
మరి ఏదైనా మరి కొరత కలిగిన వారు ఉన్నట్టయితే, ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నట్టయితే తీర్మానం చేసుకోరాదు. ప్రభుని సేవించడానికి కొరకై, ప్రభువా ఈ రోజు నుంచి నేను నమ్మకముగా జ్ఞానం వలె ప్రభా నడుచుకుంటూ కొరకై నీ కృప నాకు దయచేయమన్నప్పుడు ప్రభు మనకు మరి సహాయం చేసేటట్టు వాడుకుంటున్నాడు. పిల్లారా, మరి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. నువ్వు నేను ఏ మార్గంలో నడుస్తున్నాం? పాతాళంలోకి వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో ఉంటున్నామా? జీవ మార్గంలోనికి వెళ్ళేటువంటి వారుగా ఉంటున్నామా? బుద్ధిమంతుడైతే పరమునకు వెళ్ళే మార్గమున గుండా తాను నెల్లేచేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది. దేవుని వాక్యానికి లోబడదాం. మత్తయి సువార్త రండి. మత్తయి సువార్త 7, మత్తయి సువార్త 7:13, మత్తయి సువార్త 7:13 రండి. 7 మత్తయి సువార్త 7:13, 14 దయచేసి చదవండి. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి, నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు. జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును, ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది, దాని కనుగొను వారు కొందరే. కొద్ది మంది గుంపే. చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు, పెద్ద గుంపు కదా, విశాలమైన గుంపు కావాలన్నమాట కదా, పెద్ద గుంపు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంటుంది, ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి. ఇరుకు ద్వారము అది జీవ మార్గము. ఇరుకు ద్వారము అది పరలోకమునకు తీసుకువెళ్ళేటువంటి మార్గము. ఇరుకు ద్వారము అనగా కొద్ది మంది ఉండేటువంటిది. ఈ లోకంలో మానవులు విశాలమైనటువంటి మార్గమును కోరుకుంటున్నారు. చిట్ట చివరిగా వారు జీవ మార్గమును వారు కోల్పోయేటట్టు వారు ఉంటున్నారు. చూడండి, ఈ ఇరుకు మార్గం అంట మరి జీవమునకు పో ద్వారమును, ఇరుకును, ఆ దారి సంకుచితమైనది, దాని కనుగొని వారు కొద్ది మందే. పిల్లారా, ఆ కొద్ది మందిలోనే ఉంటున్నావా? ఎక్కువ మందిలోనూ ఉంటున్నావా? చాలా మర్మమైనటువంటి విషయం ఇది. చాలా గొప్ప మరమైన ఆత్మీయమైనటువంటి లోతైనటువంటి విషయము. కొద్ది మంది వారితోనూ ఉంటున్నావా? ఎక్కువ గుంపులో ఉన్నట్టయితే దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నావు. తక్కువ మంది గుంపు అనగా అది ఇరుకు గుంపు, ఇరుకు మార్గం, అది తక్కువ గుంపు అంట. చూడండి, ఇరుకున దారి సంగతి సునిశ్చితమైంది, దాన్ని కొనుక్కోని వారు కొందరే. ఆ కొందరిలో నువ్వు కూడా ఉంటున్నావా? అడుగు, ప్రభా ఆ కొందరిలో నన్ను కూడా చేర్చుకోనయ్యా. జ్ఞానుల వలె నడుచుకుంటూ కొరకై నువ్వు నాకు సహాయము చేయమన్నప్పుడు ప్రభు మనకు సహాయం చేసేటట్టు వాడుకుంటున్నాడు. రండి, మరి మూడవదిగా జ్ఞానులు ఏ రీతిగా నడుచుకుంటారు? మత్తయి సువార్త 25:12, మత్తయి సువార్త 25:12 రండి. 25:12 ఒక 5 నిమిషాలు ముగించుకుంటాం. రండి, 25 మొదటి 2 వచనాలు దయచేసి చదవండి. మాథ్యూ చాప్టర్ 25 verse 1 and 2 ప్లీజ్. అతడు మిమ్మును నెరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అనెను. 25 అమ్మా, మత్తయి సువార్త 25:1-2. పరలోక రాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకుని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది. వీరిలో 5 బుద్ధి లేని వారు, 5 బుద్ధి కలవారు. బుద్ధి లేని వారు తమ దివిటీలు పట్టుకుని తమతో కూడా నూనె తీసుకుని పోలేదు. బుద్ధి గలవారు తమ దివిటీలతో కూడా సిద్దెలలో నూనె తీసుకుని పోయిరి. పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యము చేయగా వారందరూ కునికి నిద్రించుచుండిరి. అర్ధరాత్రి వేళ. చాలండి, మనం చూస్తూ వచ్చాం, దినములు చెడ్డవి గనక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనొచ్చు, అజ్ఞానం వలక జ్ఞానం వల్ల నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకునుడి. జ్ఞానులు ఎలా నడుస్తారు అనగా, మరి మొదటిగా మనం చూసుకుంటూ వచ్చాం, జ్ఞానులు ఎలా నడుస్తారు? మొదటిగా జ్ఞానులు భయభక్తి కలిగి చెడుతనమును విడిచిపెడతారు. ఎవడైతే దేవుని యందు భయము భక్తి కలిగి చెడుతనమును అనగా ఈ లోకపు అలవాట్లను విడిచిపెడుతున్నారో వారు జ్ఞానులు. నంబర్ 2, జ్ఞానులు పాతాళమును తప్పించుకొని పరలోకమునకు వెళ్ళే మార్గమున వారు జీవిస్తున్నారు. జీవ మార్గమున వాళ్ళు నడుస్తారు, వారు జ్ఞానులు. మూడవదిగా జ్ఞానులు యేసు ప్రభు రాకడ కొరకై సిద్ధంగా జీవిస్తూ ఈ లోకంలో వారు నడిచేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఉపమానము మరి చెప్పి ఉంటున్నారు. ఇక్కడ మరి ఎవరు చూస్తున్నాము? పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన 10 మంది కన్యకలు. చూడండి, మరి పరలోక రాజ్యం అంట 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉంది. ఆ 10 మందిలో
5 మంది కన్యకలు బుద్ధి గలవారు, 5 మంది కన్యకలు బుద్ధి లేనివారు. బుద్ధి గలవారు వారితో నూనె తెచ్చుకున్నారు, బుద్ధి లేని వారు వారితో నూనె తెచ్చుకోలేరు. నూనె అనగా ఇదే రక్షణ. నీ జీవితంలో రక్షణ అనేటువంటి ఈ కార్యం లేకపోతే నువ్వు ప్రభుతో నీవు కొనిపోబడలేవు. బుద్ధి లేని వారు అజ్ఞానులు విడవబడతారు, జ్ఞానులు కొనిపోబడతారు. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్. హౌ ఈస్ ద వైస్ మ్యాన్ వాక్? జ్ఞానులు ఎలా నడుస్తారు? జ్ఞానులు యేసు ప్రభు రాకడ కొరకై ఈ లోకంలో సిద్ధంగా ఉంటారు, జీవిస్తారు. పిల్లారా, రిజర్వ్ పోలీస్ మా ఫాదర్ గారు అప్పుడు 1970 సంవత్సరంలో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నటువంటి వారు ఉంటున్నాం. వారికి డ్యూటీ ఉన్నా డ్యూటీ లేకపోయినప్పటికీ ఆ పోలీస్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు వారికి అర్ధరాత్రి కానీ ఏ రాత్రి కానీ వారికి ఒక సైరన్ మోగుతుంటుంది. ఆ సైరన్ మోగినప్పుడు వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండాలి. నేను పడుకున్నాను లేకపోతే ఇంకా ఉన్నానని చెప్పేసి వాళ్ళకి కుదరదు. పిల్లారా, ఆ యొక్క సౌండ్, సైరన్ ఆ సౌండ్ వినగానే వాళ్ళు బ్యాగ్ తీసుకొని వాళ్ళు బండి ఎక్కవలసిందే, వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండాల్సిందే. పోలీస్ క్యాంపస్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండాలి. లేనట్టయితే వాళ్ళు టర్మినేట్ చేసేస్తారు. పిల్లారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకై రక్షించబడే నీవు నేను కూడా మరి ప్రభు రాకడ కొరకై సిద్ధంగా జీవిస్తూ ఎవరైతే నడుచుకుంటారో వారు ఈ లోకంలో పరలోకంలో వాళ్ళు జ్ఞానం కలిగిన వారుగా ఉంటున్నారు. చూడండి, ఈ యొక్క మరి ఏం చేశారు? 6వ వచనం చదవండి, 25:6 మత్తయి సువార్త. అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు అతనిని ఎదుర్కొని రండి అను కేక వినబడెను. అప్పుడు ఆ కన్యకులందరూ లేచి తమ దివిటీలను చక్కపరిచిరి. కాని బుద్ధి లేని ఆ కన్యకలు, మా దివిటీలు ఆరిపోవుచున్నవి గనుక మీ నూనెలో కొంచెము మాకియుడని బుద్ధిగల వారిని అడిగిరి. అందుకు బుద్ధిగల కన్యకలు, మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు అమ్మవారి యొద్దకు పోయి కొనుక్కొనుడని చెప్పిరి. వారు కొనబోవుచుండగా పెండ్లి కుమారుడు వచ్చెను. అప్పుడు సిద్ధపడి ఉన్న వారు అతనితో కూడా పెండ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి. అంతట తలుపులు చాలండి. ప్రభునితో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. సిద్ధంగా ఉంటున్నావా? ప్రభు రాకడానికి కొరకై తను సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. ఇంకా ప్రభుని సేవిస్తూ బుద్ధి లేని కన్యకవలను పోలి ప్రభు వచ్చే సమయంలో నువ్వు విడబడుతుంటున్నావేమో. అందుకే ప్రభు ఈరోజు వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ వస్తుంటున్నాడు. బుద్ధి గల వారు, జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ప్రభుతో వాళ్ళు కొనిపోబట్టి వాడుకుంటున్నారు. నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటున్నావా? మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం వినేటువంటి వాక్య వెలుగులో. దయచేసి తలలు వంచండి. మీరెక్కడున్నప్పటికీ దయచేసి కొన్ని క్షణాలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మోకరిద్దాం. ప్రభు నీతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు. ఎంతో గంభీరమైన సమయం. ప్రభు నీతో నాతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు. ఇంకా ఈ లోకంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన వారుగా అజ్ఞానులుగా ప్రవర్తించినట్టయితే బుద్ధి లేని కన్యకల వలె నువ్వు ఉంటున్నావా? బుద్ధి గల కన్యకల వలె ప్రభు కొరకై నువ్వు సిద్ధపడుతూ ప్రభు కొరకై సిద్ధంగా నువ్వు జీవిస్తున్నావా? నీ బుడ్డిలో నూనె ఉందా? నీ బుడ్డిలో నూనె అయిపోయిందేమో ఒకసారి పరికించుకో. ప్రభు యొక్క బలంలో పాలు పొందుతున్నాం. ప్రభా, నేను కూడా తండ్రి ఈ లోకంలో అజ్ఞానం వలె కాక జ్ఞానం వలె నడుచుకుంటూ కొరకై ప్రభా నువ్వు నాకు కృపను దయచేయండి. యోబు చెడుతనం విసరించి యథార్థవంతంగా జీవిస్తూ వచ్చాడు. నేను కూడా అట్టి జీవితం జీవించు కొరకై బుద్ధిగల కన్యకల వలె ప్రభా నేను కూడా సిద్ధపాటు కలిగి నీ కొరకై ఈ లోకంలో జీవించు కొరకై నువ్వు నాకు సహాయం చేయి ప్రభా. ప్రభు నీకు సహాయం చేసేట్టు వాడుకుంటాడు. దయచేసి ఒక 2 క్షణాలు మనం పరీక్షించుకుందాం. ఆ రీతిగానే ప్రార్థన ఉండండి. అటు ఇటు ఎవరు చూడకూడదు.